खिला जा जी हुण लैके आया दवाइयां इन्हां दियां। लो जी वीरो चैक करो साढ़े एक वीर ने सानू मुहब्बत पाई है सियालकोट तो जनाब पार्सल भेजा जे। अज हैगी 25 दिसंबर तो 24 दिसंबर का भेजा। शुक्र है कि जिंदा वा हले ये एक्सपायर नहीं होए। वीर सब तो पहले तेरी मेहरबानी। दूसरी गल तराज उन्हें मैं व्हाट्सएप पर भी किया कि यार गल यह है कि चीज़ जो तुम खास करके कोई जानदार चीज़ भेजते हैं ना कम से कम तुम मैंने पहले दस दो कि फलान भाई तुहाडे लिए तुसीं नहीं दसना चाहते इस गल भी कोई नहीं है। ठीक है एक सरप्राइज़ होंदा बंदे की चाहत होंदी है असीं उहनूं भी कबूल करते हैं। इतराज़ वीरे ये है कि देखो कि जानदार चीज़ भेजी कल दी अड्डे 'च पई है वो भी भाई लैके आया किसे कित्थे दरान पई सी भला होटल वाले को खोखे वाले को की कहंदा सी कल दाना पानी नहीं पाया ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਾ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ठीक है किराया भी उन्होंने ले लिया अपना। ठीक है फिर उन्होंने जिम्मेदारी होंगी नहीं दाना पानी पाने की। ये भजवान वाले दी या मैंने दस के मेरा भेजदा कि यार फलान पे मैं तुहाडे लिए कोई चीज़ भेजदा गड्डी का नंबर लै लियो। उन्हें अपने टाइम तो बर वक्त मैंने व्हाट्सएप कर दिता सीगा। बहरहाल मैं कल का मसरूफ सी मैं चैक तक नहीं कर सकिया। ठीक है मैं अज मैसेज चैक किए अज मैं उन्हें रबता किया उन्हें गड्डी वाले ने रबता किया उन्हें कही फैसलाबाद तुहाडा पार्सल पिया जे। तो यह माशाअल्लाह जी ठीक है ये कबूतर आ तो अंदर लैके जाना अंदर जाके छड़ के तुहानूं अंदर ही विखाना क्योंकि बाहरों किते उड़ ना जान। वीर तेरी तो मुहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है और सिर्फ मेरा दसन का यह कि यार होर भी किसी दोस्त के दिल च चाहत होएगी मैंने किसी ने कोई चीज़ नहीं मैं तुहाडे कोल इन्नी डिमांड नहीं करता। मैं सिर्फ डिमांड करदा ना कमेंट च बस दिल दिल भेजदा करो इन्ना लखां तुहाडा करोड़ा साडे वाल समझो आ गया साडे वाल। तो वो गल मेरा वीर है कि देखो जानदार ने कल दे उत्थे भुखे बैठे आ ना इन्हां नूं दाना पाया किसी ने पानी पाया। ये सानू भी वध दुआवां दिंदे होने आ कि यार जिंदे को गए चंगा किसी बंदे को गए तो भेजण वाले नूं कहंदे होणे कि भाई चंगा ने सानू भेजिया। इन्हां तो नहीं ना पता कि असीं किस प्रॉब्लम दे विच आ। इस करके जिस किसी ने कोई चीज़ कभी भेजनी भी हो मेरे नाल राबता करो मैं तुहानूं ओके करा तुसीं नहीं दसना है कोई मर्जी नहीं मेरा लेकिन मैं कम से कम बर वक्त जाके लै ते लवां ना खास करके जानदार चीज़। तो हुण जनाब मैं अंदर लगा छड्डने ना मैं जाके दाना पानी पाना। भाजी 2 कबूतरां नूं पाउणा 200 कबूतरां नूं पाउणा अबू ते कोला पा लिया आओ कनाली च पा दे आहो चलो बस करो बस करो बस करो बस बहुत दाना इन्ना अबू ते पई कोला ही पा लिया पता नहीं इन्ना दाना ते मझ नहीं खांदी होनी कड्ढना किदां यार मेरा हत्थ फस गया विच वो पाई निकला इधरों कड्ढने सुबह देखांगे कबूतर केड़ा ते कबूतरी केड़ी है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह अल्लाह नसीबां च करे। मैं कहा जे किसी वीर ने भेजे नहीं दूरों तो सारी गल चंगे ही भेजे होने ना तो बाकी सानू तो कबूल है वीरों के लखां नाल दे हुण इन्हां नूं डरे होए आ बेचारे कल दे सहमे इस निक्के जे डब्बे दे विच बंद आ वेखो किन्ना ने अंदर गंद मारिया है। ठीक है रात दे इस डब्बे दे विच पैक ने शूज़ वाले बॉक्स दे विच ते हुण इन्हां नूं बाजरा रख दिता ना पानी रख के मैं आप चलां जरा साइड ते ताकि ये थोड़े रिलैक्स होकर दाना खा लैण। ते हुण मैं थोड़ा जिहा पानी भी रख दिता बाजरा भी पा के ना पिंजरे दोस्तों कर दिते बंद इत्थे लाइट के नीचे रखिए ताकि इन्हों ना पता लगता रहे कि असीं इत्थे दाना पानी पिया वा। ना ना जा बाहर चलीए असीं हुण चले बाहर तरपाल पहले नीचे कर दी है अं काम भी कोई काह बैठा है 2 उत्ते चढ़ के बैठे हुए ये जोड़े छड़े छड़े ने ना वो लैदा बैठे जोड़े अपना जोड़ियां वाले बॉक्स जाके बैठे हुण आप बाहर चल जावांगे ना तो तुहानूं पता लग जाएगा दाना नाल सुबह आपां वेख ही लैणा वा व्लॉग दे विच कि किन्ना क दाना खा चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह सुबह होंदी तुहाडे नाल मुलाकात है की हो रहा जी ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ क्या बात है ਬਿਜਲੀ ਦੀ क्या बात है माशाल्लाह की पाया जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾ ਚਿਕਨ ਆ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾ ਰੋਟੀਆਂ ਜਵੈਣ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਝੱਟ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਈ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਲੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਕਸਮ ਸੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਦੀ ਹੈ ਕਾਸਮ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਕਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਬਾਲੇ ਕਾਸਮ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤੀਲੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਗ ਫੂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਇਹਦੀ ਚਾਸ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਸਾ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਜਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਪਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਛਾਪਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। लो जी डॉग फूड मैं भेज के गया सी नाश्ता करके आया तो वेखो बिल्कुल रेडी हो गया जी। ठीक है अस्सलाम वालेकुम तो कैसे हैं सारे मेरे वीर भरा ठीक ठाक है उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त भी सारे फिट फाट और सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों करते हैं अज के व्लॉग का आगाज़। तुसीं वीडियो पहले वेख्या कि जनाब किस तरह अपने एक वीर ने सानू गिफ्ट भेजा तो वीरे तुहाडा तोहफा सी कबूल किया महाराज छड्डे होए आ वो भी मैं तुहानूं दिखाउणा फिर पिछे पूछा कतूरे टों टों कीता है
ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਮੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਖੋ ਆ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਘਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਝੱਟ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟੈਲਾ 2 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ 26 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, 26 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ 40 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਪ ਸ਼ਪ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬੌਲ ਭਰ ਕੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜਰਾ ਬੂਜਰਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਖਾ ਗਈਆਂ ਅੱਧਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਹਟਾਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਪਰਾਲੀ ਪਰੂਲੀ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣੀ ਆ, ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਭੌਂਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ ਮਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆ ਲਾਲ ਕਰਦੀ, ਲਾਲ ਬੜਾ ਘੋਰਦੀ ਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਾਕਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਬਾਕਸ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਕਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ, 1800 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੌਲ ਮਿਲਦਾ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ 100-150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੌਗ ਫੂਡ ਪਾਉਣਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈंने ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟੋ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਟੋ ਕਹਿੰਦੀ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਰੋਟੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ, ਸਲੋ ਖਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਫੀਮੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਤਕੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਰਾਤ ਵੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਬੱਚਾ ਦੌੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਓਏ ਖੜਾ ਜਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਜਾ, ਹਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਜੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ 'ਚ ਨਾ ਦਰਖਤ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਵੜ ਲਓਗੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ। ਉੱਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਆ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਛੱਡੋ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗਈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਗਾਈਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਗਲੇ ਚੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਰੇੜੀ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਅਫਸੋਸ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੋਟੂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਲਾਨ ਯਕੂਬ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੋਟੋ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਟ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਤ ਪਈ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੋਟੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੇਟ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟੋ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਟੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਚੇਤਰ ਤਾੜੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁਣ।
ਚੱਲ ਮੋਟੋ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਝੱਟ ਬਹਿ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਨੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੋਟੋ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਛੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੇਤੀ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਚਲੋ ਬਰੀਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੋਟੋ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਟੋ ਨਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਹਾਈਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਔਰ weight ਸ਼ੀਟ ਮੋਟੋ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਵਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰਾਏਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ 5 ਦੇਣੇ ਸੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੋਨੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਡੀਨ ਸਕਰਬ ਆ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਾਈਨ ਆ ਪਾਰਡੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਕਰਬ ਆ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਿੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਵਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੈਂਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ 1 ml ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿਵਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਟੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਮੌਕਸ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਮੌਕਸ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿਵਰ ਟਾਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲਿਵਰ ਟਾਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਟੋਨੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਡੌਗ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈਕਰ ਤੇ ਟੋਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਟੋਨੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਲਾਈਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਟੈਕ ਉਹਨੇ ਮੋਟੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਟ ਜਾ ਬਈ ਮੋਟੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਘ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿਚੜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦ ਬਸ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੈਲੇ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਚੜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਛੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਦਿਨੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੋੜਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਰਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਹਾਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਫ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਟੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਾਈਟ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਲੈ ਲੈਣ ਇਹ ਕੀ ਭੌਂਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭੌਂਕਣ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਵਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅੰਦਰ 200 ਕਲੋਨੀ ਚ ਘੋਗੀ ਦੀ ਫੌਤ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਲਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਪਏ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਆਇਓਡੀਨ ਸਕਰਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਖਰਿੰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲ ਦੇਣਾ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਖਾ ਦੇਰਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਇਹਨੇ ਜਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘੰਟਾ ਮੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੋਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬੈਠ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਦਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੰਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੈਕਾ ਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਦਾ ਚੱਲ ਚਲਾ ਜਣੀ ਗੁੱਡ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੋਨੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਟੋਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓ ਬਾਬਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਓਏ
ਚਿਕਨ ਜਾਨੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਜਾਨੀ ਹੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਛੱਡ ਦੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਜਾਨੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਜਾਨੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁੰਡੀ ਕਰ ਸੰਗਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਦੱਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਪੈਨ ਕੱਢ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਭਜਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ